पिला माने आज षष्ठ इतिहास बहिर आमे राजनीति विज्ञान विभाग गोटे विषय सरकार तृतीय अध्याय सरकार आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा सरकार कौन। पिला माने सरकार राष्ट्रर एक अपरिहार्य अंग। यह साहाय्य राष्ट्रर शासन कार्य करा जाइथाय। सरकार राष्ट्रर उन्नति पाई विभिन्न योजना करिथांती। कौन से योजना गुड़िक पिला माने आमे जानिचे गमनागमन पाई रास्ता तियारी, रास्ता मरामती, सहर और ग्राम को विद्युत शक्ति जोगाण, लोक मानकु चाष व्यवसाय पाई ऋण प्रदान, विद्यालय पाई गृह निर्माण, ये सब कार्य सरकार करिथांती। तेणु यह फल जनसाधारणकर उन्नति होई थाए। आउरी कौन होई थाए ना देशर सीमा को सुरक्षित करी बाह्य आक्रमण रक्षा करती। अन्य देश सहित उत्तम संपर्क रक्षा करी आम देशर उन्नति मध्य करि थांती। पिला माने सरकारंकर कार्यक्रम गुड़िक जानिबा। दारिद्र्य सीमा रेखा तले थिबा लोक मानक पई बासगृह व्यवस्था करती। समस्त को कर्म जोगाण देई थांती, काम जोगई देई थांती। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त को सुरक्षा प्रदान करि थांती। दर दाम नियंत्रण करती। ये सब कार्य गुड़िक सरकार करि थांती। तेणु लोक मानक पई उपयुक्त खाद्य जोगाण करती। आउ स्वास्थ्य रक्षा पई डाक्तरखाना खोली थांती। सरकार विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय समय रे जमिति भूमिकंप, बात्या, बढ़ी, मरुड़ी इत्यादि समय लोकों को सहायता प्रदान करती। यह सब कोर्ट कचेरी माध्यम लोक मानकर विभिन्न विवादर मध्य समाधान करती। सरकार लोक मानकर सुख शांति केमती लोक रहिबे सेथिबाई व्यवस्था करती। तेबे नदी बढ़ी मरुड़ी समय ओडिशार विभिन्न जिला मानकर लोक मानकर बहुत क्षति होता है। तेणु विपत्ति समय सरकार जनसाधारण पई विभिन्न साहाय्य करती। लोक माने सरकारक जोगु बंचिबा पई साहस पाती। विपद आपद समय लोक माने सरकारक सहायता जोगु सफल मुकाबिला करती। सरकार नथिले लोक माने बहुत असुविधा सम्मुखीन हुंते। सरकार जनसाधारण मंगल पाई आईन प्रणयन करती। जेपरी सर्वसाधारण स्थान में धूमपान न करिबा, गाड़ी चलाइबा बेले लाइसेंस रखिबा, हेलमेट पिंधिबा इत्यादि आईन ए कार्य गुड़ी को जनसाधारण पालन नकले दंड देवर व्यवस्था करी आईन को कार्यकारी करती। देशर सरकार नथिले शांति श्रृंखला व्याहत होई अराजकता देखा दिए। तेणु प्रगति बा उन्नति ठीक भाव में होई पारे नाही। सरकार विभिन्न कार्यर सुपरिचालना पई अनेक अनुष्ठान जेमती पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कार्यालय, हाईकोर्ट इत्यादि गठन करिथांती। यह माध्यम विभिन्न सरकारी कार्य सफल भाव में सरकार कार्य करी जनसाधारणकर उन्नति करती। सरकार द्वारा विभिन्न कार्य कर जायथिबारु राष्ट्र गठन पई सरकार आवश्यकता केते अधिक ताहा सहजरे आमे जानि पारे। सरकार राष्ट्रर गुरुत्वपूर्ण अंग। पृथ्वीर विभिन्न देश रे राजनैतिक अर्थनैतिक आधार रे सरकार गठन होइथाय। सरकार विभिन्न प्रकार होइथांती। जेमिति संसदीय, राष्ट्रपति, ऐकिक, राष्ट्रसंघीय, राजतांत्रिक, गणतांत्रिक सरकार इत्यादि होइथांती। संसदीय सरकार कौन पिला माने जानिबा। केतक देशर राष्ट्र शासन पई संसदीय सरकार अछि। ए सरकार व्यवस्थापिका
ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଳଙ୍କରିକ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମୂହ ଭାବେ ସଂସଦ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ଶାସନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସଚିବମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ରାଜିଲ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସଚିବମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଏହି ସରକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଐକିକ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଐକିକ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସରକାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଐକିକ ସରକାର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ସେ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ ନଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର। ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶାସନ ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୂତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜା ବା ରାଣୀ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଆଇନ ରାଜା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜା ଆଇନ ତିଆରି କରି ସେହି ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ନେପାଳ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହିପରି ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏହି ଶାସନରେ ସାବାଳକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଡେମୋକ୍ରାସି, ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍, ଏଥିରୁ ଆସିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗଣ ଶାସନ, ତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସରକାର ଠିକ୍ ଶାସନ ନ କଲେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ବାଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସରକାରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସଚିବାଳୟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏସବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ଥିଲେ ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଭାରତ ଓ ଜାପାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ। ଐକିକ ସରକାର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ଭାରତ ଆଉ ରୁଷିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବ୍ରୁନେଇ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରକାର କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ଦେଖ, ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର
द्वारा विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य कराଯାउथिबारु राष्ट्र गठन ପାଇଁ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି, ମରାମତି, ସହର ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କୃଷି ପାଇଁ ଋଣ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦର ସମାଧାନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲେ, କେତେକ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ରହିଛି। ଏହି ସରକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର ଆଉ ଐକିକ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର କ'ଣ ନା, ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ରାଜିଲ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହିପରି ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଐକିକ ସରକାର ବା ସଂସଦୀୟ ସରକାର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଐକିକ ସରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଐକିକ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। ଇଟାଲୀ, ବେଲଜିୟମ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଐକିକ ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର କିପରି ଦର୍ଶାଅ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାବାଳିକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ଶାସନରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସରକାର ଠିକ୍ ରୂପେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ନ ପାରିଲେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯଥାର୍ଥରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ରାଜତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଇ ସ୍ତରର ସରକାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି।
ऐकिक सरकार रे कहा उपरे क्षमता न्यस्त करा जाइथाए। ए सरकार रे गोटिए सरकार बा केंद्र सरकार उपरे क्षमता न्यस्त करा जाइथाए। राष्ट्रपति सरकार रे कार्यपालिकार मुख्य किए? राष्ट्रपति सरकार रे कार्यपालिकार मुख्य राष्ट्रपति। राष्ट्र संघीय सरकार थिबा दुई प्रकार सरकार नाम। ए सरकार राष्ट्र स्तर रे गठित केंद्र सरकार और राज्य स्तर रे गठित राज्य सरकार। गणतांत्रिक सरकार रे शासन कार्य कहा द्वारा करा जायथे? ए सरकार रे शासन कार्य संख्या गरिष्ठ राजनैतिक दल प्रतिनिधि मानक द्वारा गठित सरकार द्वारा करा जायथे। 3 नंबर देखिबा रेखांकित पद बदलाई भ्रम संशोधन करिबा। परिवार हेउची एक सरकारी अनुष्ठान। ए परिवार टिको आमे चेंज करिबा, लेखिबा गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कार्यालय हेउची सरकारी अनुष्ठान। तुमे जे कोनोसी सरकारी अनुष्ठान मध्य आउ लेखि पारिबो। तापरे ख क्वेश्चन देख, संसदीय सरकार कार्यपालिका न्यायपालिकार एक अंश। कार्यपालिका जगार व्यवस्थापिका न्यायपालिकार एक अंश बोली लिखिब। राष्ट्रपति सरकार सचिव मानकु व्यवस्थापिका नियुक्ति करती। एठी राष्ट्रपति उत्तर लिखिब। इंग्लैंड रे राष्ट्रपति सरकार, इंग्लैंड जगार युक्तराष्ट्र अमेरिका बोली लिखिब। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे राष्ट्रपति सरकार लिखिब। ऐकिक सरकार समस्त क्षमता आंचलिक सरकार पर न्यस्त थाए। ए आंचलिक जगार केंद्र सरकार लिखिब। राष्ट्र संघीय सरकार 3 प्रकार सरकार थाए, 2 प्रकार सरकार करिब। भारत भोट देवाई जन को 20 वर्ष बयस होइथिबा दरकार। एठी 18 वर्ष बयस करिब। एबे देखिबा राष्ट्र शासन पाई कौन गठन करा जाइथाए। मन रख, सरकार गठन करा जाइथाए। आधुनिक जुगरे सबुठारु केउ शासन लोकप्रिय? गणतंत्र शासन अधिक लोकप्रिय। राष्ट्रपति सरकार राष्ट्र मुख्य किए? राष्ट्र मुख्य हेले राष्ट्रपति। एबे आमे देखिबा सबुठारु प्राचीन शासन व्यवस्था केउटी? सबुठारु प्राचीन हैला राजतंत्र। राजतंत्र सबुठारु प्राचीन शासन व्यवस्था। एबे देखिबा भूल ठीक चिन्ह देबा। क्यों वाक्यटी ठीक हो, क्यों वाक्यटी भूल देखिबा। सरकार नथिले आईनी श्रृंखला व्याहत हुए, ठीक अच्छी। संसदीय सरकार रे कार्यपालिका राष्ट्रपति पाखरे उत्तरदायी, एटा भूल अच्छी। वाक्यटी भूल अच्छी। श्रीलंका रे ऐकिक सरकार अच्छी, एटा मध्य भूल। राष्ट्रपति सरकार रे राष्ट्रपति परोक्ष भाव में निर्वाचित हुअन्ति, भूल, एटा मध्य भूल। ए वाक्य गणतंत्र हेउछि लोक मानकर शासन, वाक्यटी ठीक अछि। पिला माने विषयटी तुमर सरी जाइछि, तथापि आउ थरे मन देई विषयटी को पढ़िबो, तार प्रश्न उत्तर करिबो। धन्यवाद।